नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 76 पूर्व भाग गुड़िक जदि आपण मैंने शुणी ना प्ले लिस्ट को विजिट करंतु सबू पार्ट गुड़िक आपण मैंने शुणी पारे। आउ हाँ सांग मैंने कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी। आयशा रोमी हाथ धरी कहला मु अच्छी परा मन दुख कहीं करुछ मु सबुदिन तुमको वीडियो कॉल करी कहबी। अच्छा मते एबे कुह ए शुभ आंटी को तुम्हें देखिच? रोमी किछि कहवा पूर्वरु आयशार फोन रिंग हैला। आयशा फोन आनी देखिला ब्रिजेश। आयशा रोमी को कहला हीरो ब्रिजेश भाई कॉल करिसंती। रोमी कहला तू कथा हो मु टिके बाबा सह कथा होई आसुची किछि अर्जेंट कथा अछि। रोमी जीवा परे आयशा फोन रिसीव करी कहला हाँ भाई कुह केमिति अछ? ब्रिजेश कहला अरे ए कथा तो मोर तुमको पचारिबार अछि। आउ केमिति अछ तुमे? आम छोटे नवाब केमिति अछंती? आयशा हसी दे कहला दुहे भल अछु भाई। आउ तुम खबर कुह को झियो को चॉइस करिथिल परा बाहाघर भोजी केबे दब? मो ननंद पुटुली केबे मिलिबो मते? ब्रिजेश कहला आयशा एही कथा विषय तुम सह आलोचना करिया पई फोन करिछि। पाखरे किए अछंती कि? आयशा कहला ना भाई मु ऊपर अछि कुह भाई कौन कहबो? ब्रिजेश कहला आयशा मु एवं मो डाडी मम्मी तुम सादखिया दिन तुम घर को बेबी सह मो बाहाघर प्रस्ताव नहीं जीवु। तुमर कौन इच्छा कुह? आयशा आश्चर्य पचारा व्हाट आर यू जोकिंग? ब्रिजेश कहले नो आई एम नॉट जोकिंग आयशा इट्स ट्रू आई एम इन लव। आयशा टिके गंभीर स्वर पचारा आर यू रियली सीरियस? ब्रिजेश कहले हाँ आयशा। आयशा निजको विश्वास करि पारु नथुला तथापि पचारा भाई बेबी कौन जानती? ब्रिजेश कहले ना। आयशा पचारा तेबे कौन तुम्हें चॉइस करिथिबा झियो मो बेबी? ब्रिजेश कहले हाँ। आयशा पुणी पचारा भाई बेबी कौन तुमको भल पाती? ब्रिजेश कहले हाँ भी ना भी। आयशा पचारा यार माने कौन भाई हाँ भी ना भी? हाँ तो हाँ ना तो ना। ब्रिजेश कहले बेबी को मु भल पाए एवं मो भल पाइबा प्रस्ताव देइछिबी किंतु आज जाए उत्तर पाइनी तेणु भाविची बाहाघर प्रस्ताव नहीं जीबी। मम्मी डैडी भी बेबी कथा शुणी खुशी हो गले एवं बेबी को बहु रूपे पाइबा पई प्रस्ताव नहीं जीवे से माने। आयशा कहला ओ माय गॉड इते सबू घटना घटुची मु आज जानुची। ब्रिजेश कहले किछि खराब हेबो कि? आयशा कहला भाई ये तो बहुत खुशी खबर जे बेबी को पई तुम भली पुओ मिलिबे किंतु भाई आम चंडी राजी हेले तो? बाबा मामा तो निश्चय राजी हेबे किंतु बेबी कौन करिवे से कथा मु भी जानिनी। आम हिरो को यही कथा जना ना नहीं? ब्रिजेश कहले मु तुमको प्रथमे कहली नचे तुमे कहब भाई मते किछि न कही बाहाघर प्रस्ताव नहीं आसिले तुम परे अनिमेष को कहबी। आयशा कहला हाउ ठीक अछि। ब्रिजेश कहले हाउ रहउचे एबे मु ड्यूटी रे अछि 2 दिन परर कथा। आयशार प्रथम सादखिया आजिकाल गोटे बड़ पर्व होई गलानी। बेबी शोर भावरे फेमस हो गलानी। एथिरे कपल फोटोशूट सह गोटे बड़ आयोजन नाच गीत खिया पिया बाहाघर भली डेकोरेशन हेलानी। आधुनिकतार छाप गाँ गहली रे भी पड़ी गलानी। सोमेश एवं अर्पिता को यही बेबी शोर विषय बेसी किछि जଣା नथिले भी रोमी बेबी एवं लिप्सार आइडिया रे जहा जेमिति करिथिले आयशा ए सबुरे मुंड खेलाई नथिला किंबा पदे कहि नथिला। आयशा झियो ठारू अधिक स्वाधीनता पाइथिले भी सबुबले निजको एक मर्यादा भितर सीमित रखुथुला। सोमेश एवं अर्पिता सबुबले चेष्टा करुथुले पिलामानंक खुशी रे जेमिति सेमानंकर रूढ़िवादी चिंताधारा बा पुराणा कालिया चिंताधारा आ न हेउ कि पिलांक खुशी रे बाधा सृष्टि न करू। तेणु घर भितर एवं बाहरे सजा होइथाय गोटे छोट उत्सवर आयोजन भली। बाहरे खूब सुंदर फूलर तोरण होइतिला एवं छात उपरे विराट बड़ टेंट हाउस होई बड़ बड़ सोफा सेट सब पड़ीथिला। टेंट हाउस को आहुरी आकर्षणीय करिया पई बड़ बड़ झुमर सब लागिथिला। चारियाडे फूल सह बेलून बेबी शोर बेलून डेकोरेशन होइथाय। ग्राउंड फ्लोर रे सोमेश का घरर कुनिया आसी थांती। बाहरे बड़ दुआरे रोषेईबास चालू थाए जहार महमह बास्ना घर सारा खेलुथाए। कैमरामैन वीडियो शूटर समस्ते आसी पहुंची जाइथिले। पूरा घर उठुथाए पड़ुथाए। अर्पिता संपूर्ण चलचंचल थाए। गीता लिप्सा सोमेश को मामू घर लोके एवं जीतू आसी साहाଯ୍य करुथांती। लीजा एवं मीनू भी आसीथिले। घर पूरा खुशी रे उठुथाए पड़ुथाए। बाहरे रोषेया पाखरे रही सोमेश एवं जीतू देखुथांती।
ସୁରାବାବୁ ଖନ୍ଦାଶାଳରେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ପକାଇ ରୋଷେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇକି କ'ଣ। ହାତରେ ବାଜା ଫାଜା ଧରି ଆୟେଶାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆୟେଶା ଚାରିପଟେ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ନଜର ଉତାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଧରେଇ ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଲା ପୂଜା ସରିଲେ ଖାଇ ପିଇ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମନା କରି ପଳାଇଲେ। ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବି ଆୟେଶାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇ ସଜେଇ ଦେଉଥିଲେ ନିଜ ହାତରେ। ୟା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଘର ତରଫରୁ 3ଟି ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା। ହର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ିଗଲା ବାହାରକୁ। ଆୟେଶା ବି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ବସାଇଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ 7 ସଧବା ନାରୀ ସାଦଭାର ନେଇ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏହା। ସାଦଖିଆରେ 7 ସଧବା ନାରୀ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରୁ ଭାର ସବୁ କଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ପିତା ସବୁ କିଛି ରଖିଥିଲା ବଡ଼ ହଲ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ନେଇ ଇଶାଣ ଘର, ଠାକୁର ଘର ଏବଂ ବାଡ଼ିପଟେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଚାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆସିନଥିଲା। ଅର୍ପିତା ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା ରେ, କାଲି ଯିବି। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାବା ମା ଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଯେହେତୁ ଆୟେଶାକୁ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ସାଦ ନେଇଯିବେ। ବ୍ରିଜେଶ ବି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଘର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କଥା ଜାଣି ବି ଅର୍ପିତାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପରାମର୍ଶ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଜଣାଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ ନ ଜଣାଇ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ହେବନି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଅର୍ପିତା କିମ୍ବା ସୋମେଶ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମୃତଙ୍କ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ହୃଦୟରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମଜବୁତ ରୁହେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ପ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ। ଆୟେଶାର ଜେଜିମା ଚୁଟକି ସାନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ଭାଉଜ ଏବଂ ଅମୃତଙ୍କ ମାଇଁ ଏମିତି ମିଶେଇ 7 ଜଣ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ବଡ଼ ହଲ୍ରେ। ରୋମି ବି ବସିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ଲୁ ସୁଟ୍ ସହ ଧଳା ସାର୍ଟ ଏବଂ ମେରୁନ୍ ଟାଏ ଭିଡ଼ି। ସୁଟ୍ ପକେଟରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଖୁବ୍ ମାନୁଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆୟେଶା ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବି ସହ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ବ୍ଲୁ କଲର ଗାଉନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କ୍ରାଉନ୍, ହାତରେ ବ୍ଲୁ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମେରୁନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦ୍ୟ ଗୋଲାପରେ ଆୟେଶା ଠିକ୍ ପରୀଟିଏ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ରୋମି 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆୟେଶା ହାତ ଧରି ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆୟେଶାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥିଲା। ରୋମି ତ ଆୟେଶା ଉପରୁ ନଜର ହଟାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଲିପ୍ସା ରୋମି ମୁହଁ ଆଗରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲା, କ'ଣ ହିରୋ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛ କି? ରୋମି ଲାଜୁଆ ହୋଇଗଲା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଆୟେଶାକୁ ବେବି ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଆଣି ବସେଇ ଦେଲେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ କଣକୁ। ବଡ଼ ଡିଜାଇନ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଲା ଆୟେଶା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ସବୁରେ ସବୁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଘେରି ବସିଲେ ଆୟେଶା ଚାରିକଡ଼ରେ। ଅର୍ପିତା, ଗୀତା, ଲିଜା ଏବଂ ଲିପ୍ସା ବି ରହିଲେ। ଆୟେଶା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ପକାଇ କାନି ଦେଖେଇବାକୁ କହିଲେ। ଆୟେଶା କାନିରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସନ୍ତାନର ଶୁଭ ମନାସି ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଦେଇ ବନ୍ଧେଇବା ପରେ ସାଦ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ପରେ ଆୟେଶା ସହ କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ବସି ଗପସପ ହେବା ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେଠି ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାର କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଭିତରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ଏବଂ ଡାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଳ୍ପ ଭାର ପେଟି ନେଇ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମା ବାବା ସାଦ ନେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବେଶୀ କିଛି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ଡାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଆଣିକରି ଆସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୁକେ। ଆୟେଶାକୁ ବୁକେ ଧରେଇ ଆୟେଶା କପାଳରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଇ ଆଣିଥିବା ସାଦରୁ ଅର୍ପିତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କାଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କାଢ଼ିକି ଦେବାରୁ ଆୟେଶାକୁ ସେମାନେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି ଖାଇ ହସଖୁସି ହେବା ପରେ ଆୟେଶାର ପରିବାର ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ଡାଡ଼ି ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ମାହୋଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଡେରି କଲେ ହୁଏତ
ବହୁତ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତି ଆଦରର ସହ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ବସାଇଲେ। ବାହାରେ କୋଳାହଳ ବହୁତ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗପସପ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲିପ୍ସା, ବେବି ଏବଂ ରୋମି ଆୟେଶାକୁ ନେଇ କିଛି କପଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆୟେଶାର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ରୋମିର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ରଖୁଥାନ୍ତି। ଆୟେଶା ଆଉ ଟିକେ ସଜ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାର ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତାର ମତ ଉପରେ। ରୋମି ତରବର ହୋଇ କାମ ସାରୁଥାଏ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ଡାଡିଙ୍କୁ ସାଦର ସହ ବସାଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଘରର କବାଟ ଆଉଜାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ନମ୍ରର ସହ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜେଶର ଡାଡି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧଟିଏ, ଆପଣ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ ତ? ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ସୋମେଶ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ବ୍ରିଜେଶ ଡାଡିଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ସମୁଦି, ଆପଣ ଆୟେଶାକୁ ଝିଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିରାଶ କରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି କହିଲେ, ସମୁଦି, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିବା ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସିଧା ଏବଂ ସଫା କଥା କହୁଛୁ। ଆମ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବେବି ପାଇଁ ବ୍ରିଜେଶର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ବେବିର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇନି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବେବିର ଏବେ ପଢ଼ା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୋମେଶ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ବ୍ରିଜେଶ ଭଳି ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ପିଲା ଜ୍ୱାଇଁ ହେବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହାକୁ ସୋମେଶ ନା ତ ହଁ କହିପାରିଲେ, ନା ତ ନା କହିପାରିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ସୋମେଶ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ କହିବା ଉଚିତ ମଣୁଛି ଯେ ବ୍ରିଜେଶ ଭଳି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେବିକୁ ଏତେ କମ୍ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାର ପଢ଼ା ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ତାକୁ ବିବାହ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜଣାଇବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ କଥା, ସେମାନଙ୍କ ମତ ନ ଜାଣି ହଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ବ୍ରିଜେଶର ମମି ଡାଡି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ କହିଲେ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମରେ କଥା ହୋଇ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ବେବି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା। ବେବିର ପଢ଼ା ସରିଥିବ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ବି ସେଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଭଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ବେବିର ପଢ଼ା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେବି ଆମ ଘରର ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଝିଅ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାର ପଢ଼ା, ଚାକିରି ସବୁକିଛି ସେ ତା ହିସାବରେ କରିପାରିବ। ସୋମେଶ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସମୁଦି, ମୋତେ ଖାଲି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ଡାଡି କହିଲେ, ହଉ ଆସୁଛୁ ଏଥର। ଦୁହେଁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ରୋମି, ଲିପ୍ସା ଏବଂ ବେବି ଆସି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆୟେଶାକୁ ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ଆୟେଶା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ ଯେ ଘରେ ବେବି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ। ବାବା ମାମା କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି। ଲିପ୍ସା ଥିବାରୁ ସେ ରୋମିକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିଲା ନାହିଁ ବି। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଜପୁରର ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ ସହ ନଈକୂଳରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଲେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବାବୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନାଉଥାନ୍ତି। ଆୟେଶା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୀତା, ମିନୁ, ଲିପ୍ସା ଏବଂ ଲିଜା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ବେବି ରୁମ୍ରେ ଥାଏ। ନିମିନା ସାହିରେ ଭାର ସବୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇ ବସିଯାଇ ଗପୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁରାବାବୁ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଲେଖାଯୋଖା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ସାଦଭାର ନେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ରୋମି, ବେବି ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ଡାକି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ମମି ଡାଡି ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ଜଣାଇଲେ। ବେବିକୁ ଚାହିଁ ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବେବି, କ'ଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା କହ। ବେବି କହିଲା, ବାବା, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ବେବି ଆଉ କିଛି ନ କହି ଉଠି ପଳାଇଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ସୋମେଶ ଆୟେଶାକୁ ପଚାରିଲେ। ଆୟେଶା କହିଲା, ବାବା, ଆପଣ ଯାହା ଉଚିତ ଭାବିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ରୋମି ଆୟେଶାକୁ କହିଲା, ତୁ ଯା ବେବି ପାଖକୁ।
ଏହାପରେ ରୋମି ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ସହ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ କହିଲା, ବାବା, ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ମମି ଡାଡ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦିଅ। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ଭଳି ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପୁଅ ଆମ ବେବି ପାଇଁ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ନୁହନ୍ତି, ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ରେ ବାବା, ତୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିଦେଲୁ ଧନ। ହଉ ତୁ ଯା ଗୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ବେବି, ରୁମ୍ ହୋଇ ଯିବୁ। ହାଣ୍ଡି ଭଳି ମୁହଁ କରି ଯାଇଛି ଏଠୁ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ମୋ ଝିଅକୁ, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରୋମି ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ଅର୍ପିତା, କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ମୋର ଡିଲର୍ସ ମାନେ କିଛି ମିଶିକି ୟୁରୋପ ଟୁର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆର ମାସରେ। ମୋର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଯାଅ, ଯାଇ ବୁଲି ଆସ। ଟିକେ ଫ୍ରି ବି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ମନ ବି ହାଲକା ହେଇଯିବ। ରୋମି ବେବି ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ପରିଷ୍କାର ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କୋଉଠୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ। ଶାନ୍ତ ଆକାଶରେ ଏମିତି ଝଡ଼ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ପକେଇଲା। ଆଏଶା ବି ବେବି ରୁମ୍ର ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଉପର ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରୋମି ଆଏଶା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଲାଇନ୍ କଟିଯିବ, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ। ଯାଇ ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଅ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ରୋମି ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବି କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଇନଭର୍ଟର କନେକ୍ସନ୍, ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳିଲା। ଶାନ୍ତ ଆକାଶର ଝଡ଼ ଭଳି ବେବି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଝରକା କଢ଼ରେ ବସି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଁଥାଏ ଝରକାକୁ ବେବି। ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଭାବନା। ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ଥାଏ ସେ। ମନର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲୁଚାଇଥିବା ଅକୁହା କଥାଗୁଡ଼ାକ କାହା ଆଗରେ ଅନର୍ଗଳ କହିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ବେବି କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆସିବ। ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ଭରସା କ'ଣ? ଯାହାକୁ କହିବି ସେ ହସିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ, ପ୍ରେମ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଅସରାଏ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର କାନଫଟା ଚିତ୍କାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବିଜୁଳି ବି ଘନ ଘନ ଚମକୁଥାଏ। କୋଉଠି ଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷା କେଜାଣି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ସାନ ବୋଉ ଆସିନି ଏଯାଏ ନା? ବାପା ବି କୋଉଠି ରହିଲେ କେଜାଣି? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ଏତେ ମାରୁଛି ଯେ ଫୋନ୍ ବି କରିହେବନି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ସାନ ବୋଉ ଗପୁଡ଼ି ଜାଣିନ? ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ ତ ବସିଥିବେ, କାହା ଘରେ ବସି ଗପୁଥିବେ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସିନା ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। ସୋମେଶ କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ଅଛି? ତୁମ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନେ ବର୍ଷା ପାଗ ମାନେ ବୋଉ ଆମର ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ କଂସାଏ ଧରେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗାଏ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବରଷା ପାଗକୁ ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ। ଏ ଅର୍ପିତା, ସେ ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଲ ଗଲ କପେ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ଦିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା କରିବ। ଆଜି ଦିନସାରା ଆମ ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାଦ ଭାର ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା। ଅର୍ପିତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଏଶା ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ଅଛ, ମୋ ବେବି କାହିଁ? ରୋମି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାବା। ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମିବାରେ ଲାଗୁଥାଏ। ରୋମି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାବା, ରୁହ। ରୋମି ବେବି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ବେବି ବନ୍ଦ ଝରକାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ଏବଂ ଶାନ୍ତ। ରୋମି ବେବି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଯାଇ ଝରକା ଫିଟେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି ପରା। ଏମିତି ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଚୁପଚାପ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ ରେ? ଝରକା ଦେଇ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁର ଛିଟା ସହ ଦଲକାଏ କୋହଲା ପବନ ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭିଜେଇ ଦେଲା। ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁର ଛିଟା ବେବି ଏବଂ ରୋମି ମୁହଁରେ ଆସି ବାଜିଲା। ବେବି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। କୋହଲା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଛିଟାରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ସେ। ବାହାରେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର। ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି। ଘର ପଛ ପୋଖରୀ ମୂଳ ସାରୁବୁଦା ମୂଳରୁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେଁକଟର ରାବ କାନ ଫଟେଇ ଦେଉଥାଏ। ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଲାଗେ। ଗଛ ମୂଳର ଝିଣ୍ଟିକା ସବୁ ବି ଝିଙ୍ଗ ଝିଙ୍ଗ ବୋବଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ନିଶାଚର ରାତ୍ରି ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ।
ରୋମି ବେବିକୁ ହସିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଜି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାହାଘର ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି। ବେବି ଏକଦମ ଚୁପ୍ ବସିଥାଏ। ରୋମି ଝରକା ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଛୁ? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ନୁହେଁ। ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି? ବେବି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋମି ବେବିକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ କହିଲା, ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ ମୋତେ। ବେବି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ତୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେ। ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହ ସେ ମନା କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ରୋମି କହିଲା, ଓକେ ଓକେ ଏଇ କଥା ହଉ। ଶୁଣ ଦେଖ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହାଁ ଟିକେ। ବେବି ରୋମି ଛାତି ଉପରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ରୋମି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ରୋମି ତା ହାତରେ ବେବି ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଧେତ୍ ପାଗଳି, ତୋ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁ କହ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ନୁହେଁ? କାରଣ କ'ଣ? ବେବି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରୋମି ବେବିର ହାତ ନିଜ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବି? କିଛିର କାରଣ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ? ବେବି କହିଲା, ନା। ରୋମି ପଚାରିଲା, ତେବେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ କ'ଣ ତୋର ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି ବି କିଛି ନୁହେଁ। ରୋମି କହିଲା, ଆଉ ତେବେ କ'ଣ କାରଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ଆଖିରେ ଏତେ ମୁକ୍ତାବିନ୍ଦୁ ସବୁ? ବେବି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁଲୋ ପାଗଳି ଥଟ୍ଟା କରୁନି। ଆଜି ଯାଏ ଏ ଘରେ ତୋ ଆଖିରେ କେହି ଲୁହ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବେବି କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ଏବେ ତୋର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ବି କିଏ କହୁଛି କି? ତୋ ବାହାଘର ଆହୁରି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ତୋ ପଢ଼ା ସରିବ, ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ କି ଜବ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତୋ ବାହାଘର ହେବ। ବେବି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ବେବି କହିଲା, ନା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ। ବେବି ଅଟକି ଯିବା ଦେଖି ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ତୋର ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି? ବେବି କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରୋମି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋମେଶ ଡାକିଲେ, ବେବି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆସ ଏଠିକୁ। ବେବି ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ରୋମି ବି। ସୋମେଶ ବେବିକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଧନର? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଏକା ବସିଛୁ ମା? ରୋମି କହିଲା, ବାବା ବେବିର ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଓ ଏମିତି କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରିଜେଶକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଦେବି। ଏବେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ରହ। ରୋମି କହିଲା, ବାବା କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ବାହାନାରେ ବେବି ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରିବ। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେବି ତ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ବାହାଘର ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆয়েଶାର ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ଆସନ୍ତୁ କାଲି, ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମନା କରିଦେବେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଷା କମିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗେଟ୍ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେବାରୁ ଅର୍ପିତା ଯାଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରୁ ସୁରବାବୁ ଓଦା ସରସର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପୁଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବାପା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଓଦା ହେଇଛନ୍ତି? ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାୱେଲ୍ ନେଇ ଆସେ, ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଟାୱେଲ୍ ଆଣି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସୁରବାବୁ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁକୁ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ତଳେ ପକେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାହାରିକି। ଅର୍ପିତା ମକରାକୁ କହିଲା, ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛି ଦେ, ମୁଁ ଚାହା ଗରମ କରି ଆଣୁଛି ରେ। ବାପା ପୁରା ଓଦା ସଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ବର୍ଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ। ଅର୍ପିତା, ଆয়েଶା ଏବଂ ମକରା ମିଶି ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁ। ଲିପ୍ସା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାଦ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ଲିଜା ଆସିବାର ଥିଲା। ଦିନରେ ସ୍ପେଶିଆଲ କୁଣିଆ ସେମିତି କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ଆସିବେ ବୋଲି ଏତେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସୋମେଶ ନିଜେ ସକାଳୁ ଯାଇ ଇଲିଶି ମାଛ, ମଟନ, ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ମସରୁମ୍ କିଣି ଆଣିଥିଲେ। ଇଲିଶି ମାଛ ଆয়েଶାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ମକରାକୁ ମନା କରିଦେଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଇଲିଶି ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ କହିଲା, ଯା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୁହଁ ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ଲଗା। ବେବି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାମା? ମୋର ସେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ବାହା ହେବାର ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କିଛି କହି ଆସୁଥିଲା। ଆয়েଶା ବେବି ହାତ ଧରି କହିଲା, ଆରେ ବେବି ଏଠି ବାହାଘର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛୁ ଯେ? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଆସ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଉଛି। ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଉଜ ଥାଉ। ବେବି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ମୁହଁ ଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଗଲା। ମନକୁ ମନ ମିରର ଦେଖି କହିଲା,
ଟୋକା 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ତ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ଆସିଲେ ଦେବୀ ପାନେ। ବେବୀ ଗୁଣୁଗୁଣି ହେଉଛି ବାହାରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ବେବୀ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବ୍ରିଜେଶ, ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ନିମିନା ଓ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ବେବୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଆହା ଲୋ କେତେ ଭକ୍ତି ଏ ଛୁଆଟାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ଅଧାରୁ ରଖିଲି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା? କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବ କାହାଣୀଟି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ବେବୀ କ'ଣ ସତରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ମନା କରିଦେବ ବାହାଘର ପାଇଁ? ନା ବେବୀ ଜାଣିପାରିବ ବ୍ରିଜେଶ ତାର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ ବୋଲି? ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।